Good morning, students. అందరికి ఆడియోబుల్గా ఉంది కదమ్మా? So yesterday we are discuss about the wave and types of waves, nothing but categories. What are the categories of the waves? Now today lecture we are going to discuss about mechanical waves and types of mechanical waves, how the mechanical wave can be derived from the how the mechanical waves properties, how the mechanical wave properties can be applied to real physical phenomena. So first of all we are discuss about the mechanical waves. So what is a mechanical wave? Mechanical wave. So from the previous lecture we learn about the mechanical wave. Mechanical wave. So mechanical wave is nothing but if any wave required a medium to propagate. If any wave required to a medium to propagate, then that wave will be called as an mechanical wave. So mechanical wave is nothing but it requires any medium. It requires any medium to propagate. Any medium to propagate. Any medium to propagate. So propagate avarante compulsory medium compulsory undalamma any medium. So అలా ఉంటేనే దాన్ని మనం మెకానికల్ వేవ్స్ గా తీసుకుంటాం. సో మెకానికల్ వేవ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ మీడియం టు ప్రాపగేట్. ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ మీడియం టు ప్రాపగేట్. So what are the mediums can be propagated? So what are the mediums can be taken? So ఏ mediums ని మనం ఎక్కువగా కన్సిడరేషన్ చేస్తాం? So the mediums should be taken as gases, liquids and air. Air is also a gas. Liquids and solids. So from this example of the medium, mechanical waves can be propagated through gases, liquids and solids. So in this wave chapter we can only concentrate upon the solids material. So if you take any solid, nothing but any steel wire or brass wire, then we can apply some mechanical energy, then we produce as the mechanical waves, then we derive the properties of mechanical waves depending upon the solids nature. So mechanical waves can be transmitted through the gases, liquids and the solids. So if you want to derive the mechanical wave category, the category will be depends upon the vibration of particles and direction of propagation. So mechanical waves can be classified depending upon the direction of vibration and direction of propagation of wave. So depending upon the direction of vibration of a particle and direction of propagation of the wave, the mechanical waves will be classified into two major categories. So two major categories are divided system depending upon the direction of vibrations of particles and direction of propagation of wave. So from the previous lecture we have to know the particles. If waves should be generated, particles execute the simple harmonic motion, nothing but particles oscillate about their mean position
and the wave should be transmitted. Wave అనేది transmit అవుతుంది. అందుకే మనం నిన్న yesterday class లో definition చెప్పేటప్పుడు కూడా wave is nothing but it is the disturbance from the equilibrium point, disturbance from the equilibrium point which can be traversed. సో ఆ డెఫినేషన్ లో మనకి ఏం తెలిసిన అక్కడ డిస్టర్బెన్స్ విచ్ కెన్ బి ట్రావెల్స్ ఉంది. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ని రీట్రైవ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకు సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ రాసింది, పార్టికల్స్ కెనాట్ ట్రావెల్. Instead of traveling of the particle shows the simple harmonic motion. So if you consider the wave should be satisfy the particle nature and disturbance. So propagation is nothing but it is the traveling of disturbance. After that one, vibration of particle is nothing but it executes, every particle on the wave should execute the simple harmonic motion. So depending upon the direction of particle and direction of propagation, waves can be classified nothing but mechanical wave can be classified into two different categories. The first category will be called as an longitudinal wave. First category is called as an longitudinal wave. So depending upon the vibration of particle and direction of propagation, the mechanical wave can be classified into two different categories. First category will be called as an longitudinal wave. Second category, very important one, second category is called as an transverse wave. Second category will be called as an transverse wave. So first category, longitudinal waves. సో మనకు ఫస్ట్ ఇయర్ లో చాలా చోట్ల మనం చూసిన మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మ్యాటర్ లో వాల్యూమ్ స్ట్రెస్, లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెస్ అక్కడ మనం రీట్రైవ్ చేసేటప్పుడు లాంగిట్యూడినల్ అంటాం. సో లాంగిట్యూడినల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ parallel to its length. Transverse meaning is nothing but it is an perpendicular to the length. సో మనకు ఫిజిక్స్ లో చాలా వరకు ఈ టూ టర్మ్స్ ని మనం ఎక్కువ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకుంటుంటాం, యూజ్ చేస్తుంటాం. ఒకటి లాంగిట్యూడినల్, ఇంకొకటి ట్రాన్స్వర్స్. లాంగిట్యూడినల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పర్పెండిక్యులర్ టు లెంగ్త్ గా తీసుకుంటుంటాం, లెంత్ ప్రకారం. సో లెంత్ ని ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే మెజర్మెంట్ చేస్తామో అదే లెంత్ లో మనకు క్యాలిక్యులేషన్ తీసుకుంటే దాన్ని లాంగిట్యూడినల్ వ్యూస్ అంటారు. ట్రాన్స్ఫర్ వ్యూస్ అంటే పర్పెండిక్యులర్ గా చూడాలి, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోర్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది, మన వ్యూ కూడా ఇదే డైరెక్షన్ లో చూస్తే దాన్ని మనం లాంగిట్యూడినల్ వ్యూ అంటాం. బోర్డ్ ఈ డైరెక్షన్ లో పెట్టుకొని మనకు వ్యూ పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటే దాన్ని మనం ట్రాన్స్వర్స్ వ్యూస్ అంటాం. సో లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ అండ్ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. సో లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the direction of particles, the direction of vibrational particles is in the direction of propagation, then that wave will be called as an longitudinal wave. So what is the longitudinal wave? Longitudinal wave is nothing but the direction of vibrating particles is in the direction of propagation of wave, then and only the wave will be called as an longitudinal wave.
longitudinal wave. So direction of particle is in the direction of propagation. So vibration of particles, direction of propagation రెండు కూడా ఒకటే వేలో ఉండాలి, parallel to each other, along the length లో మాత్రమే ఉండాలి. అలా ఉంటేనే దాన్ని మనం లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ గా తీసుకుంటాం, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. సో ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్స్ అన్నాం. ట్రాన్స్ఫర్ మీనింగ్ ఏంటి? పర్పెండిక్యులర్ టు లెంత్, పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. సో ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్ is nothing but the vibration of particles, the vibration of particle is perpendicular to direction of propagation, is perpendicular to direction of propagation, is perpendicular to direction of propagation. So vibrating particle direction, wave propagation direction రెండు perpendicular గా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఫేస్ లో వేవ్ అనేది మనకు ఎక్స్ యాక్సిస్ లో మోషన్ లో ఉంటే వేవ్ ప్రాపగేషన్, పార్టికల్ వైబ్రేషన్ వై యాక్సిస్ లో రిట్రైవ్ చేస్తాం, పార్టికల్ నేచర్ వై యాక్సిస్ లో రిట్రైవ్ చేస్తాం. ఇవి దాదాపుగా ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మనకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. సో ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ జనరేట్ అయితే మనకు ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, ఎలక్ట్రిసిటీ అలాంగ్ ద ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఉంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది అలాంగ్ ద వై డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. సో దిస్ ఆల్సో విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ an ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. సో ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్ is nothing but the vibration of the particles will be perpendicular to the vibration of direction of propagation. So vibrating particle, propagation of wave రెండు కూడాను మనకు పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయి, 90 degrees లో కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ రావాలి. అలా వస్తేనే మనం దాన్ని ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ గా మెజర్మెంట్ చేస్తాం, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. సో ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్స్ మనకు లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ డిఫరెంట్ గా మనం రిట్రైవ్ చేస్తాము. సో ఫస్ట్ వన్ వీ కెన్ టేక్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్. సో ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ విల్ బి టేకెన్ యాజ్ an spring oscillations or spring vibrations or spring waves అని కూడా అంటాము. spring vibration or spring waves. సో టూ డిఫరెంట్ కేటగిరీ, వన్ డిఫరెంట్ కేటగిరీ. స్ప్రింగ్ వైబ్రేషన్ అయినా అనొచ్చు, దాన్ని మనం స్ప్రింగ్ వేవ్స్ అయినా అనొచ్చు. సో మనం మామూలుగా చూస్తుంటాం స్ప్రింగ్ క్యాలిక్యులేషన్, దాన్ని లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ గా మనం ఎలా కన్సిడరేషన్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ మనం సపరేట్ గా రిట్రైవ్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ కేటగిరీ మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ లో ఫస్ట్ కేటగిరీ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్. So what is the longitudinal waves? Longitudinal wave is nothing but the direction of vibrating particle, the direction of vibrating particle is in the direction of propagation, of wave. సో రెండు ఒకటే వాల్యూలో ఉంది. వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్ విల్ బి ఈజ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ వేవ్. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ? బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ స్ప్రింగ్ వేవ్స్. సో స్ప్రింగ్ వేవ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, మనం ఒక టేబుల్ పైన మనకు స్ప్రింగ్ కి బ్లాక్ ని అటాచ్మెంట్ చేసామనుకోండి. సో స్ప్రింగ్ ని ఇక్కడ మనం బ్లాక్ కి అటాచ్మెంట్ చేద్దాం.
సో స్ప్రింగ్ ని బ్యాక్ కి అటాచ్మెంట్ చేసాం. దీన్ని మనం ఏమంటాం? ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. సో ఏ ఫోర్స్, ఏ మెకానికల్ ఫోర్స్ దీనిపైన అప్లై చేయలేదు మనం, ఏది అప్లై చేయలేదు. ఏది అప్లై చేయకపోతే దాన్ని మనం ఏమంటాం? ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. సో ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ ఎక్కడ తీసుకుంటాం మనం? బ్లాక్ కి మధ్యలో తీసుకుంటాం. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఆరిజిన్ పాయింట్. సో ఈక్విలిబ్రియం జస్ట్ ఒక స్ప్రింగ్ అటాచ్మెంట్ చేసి టేబుల్ పైన. సో ఇది మొత్తం టేబుల్ గా కన్సిడరేషన్ చేద్దాం. ఈ టేబుల్ పైన మనం ఏం చేసినాం? ఒక స్ప్రింగ్ ని సమ్ బ్లాక్ ని అటాచ్మెంట్ చేసినాం, సమ్ మాస్ ని అటాచ్మెంట్ చేసినాం. ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. If you apply the sum of mechanical force, so if you apply some mechanical force on the spring, the spring will undergo the compressions. The spring will be undergoes the compression. So next case lo em vastundi ikkada same spring. So spring undergoes the compressions. So spring undergoes the compression. సో స్ప్రింగ్ అండర్గోస్ ద కంప్రెషన్. సో ఎఫ్ ఫోర్స్ యాడప్ చేసినాము మనం. సో ఎఫ్ ఫోర్స్ యాడప్ చేసిన తర్వాత స్ప్రింగ్ ఏమైంది? ఇక్కడ కంప్రెషన్స్ అయింది. సో కంప్రెషన్ వాల్యూ ఈ పొజిషన్ ని మనం ఏమంటాం? ఇట్ ఈజ్ రెడీ టు రిలీజ్. ఇట్ ఈజ్ రెడీ టు రిలీజ్. సో రిలీజ్ చేయడానికి రెడీగా పెట్టిందాం మనం. రిలీజ్ చేయలేదు, రిలీజ్ చేయడానికి రెడీగా పెట్టింది. సో ఒకవేళ మనం దీన్ని రిలీజ్ చేసామనుకోండి, ఇట్ మేక్స్ ద సింపుల్ హార్మోనిక్ ఆసిలేషన్. ఇట్ మేక్స్ ద సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అబౌట్ ద మీన్ పొజిషన్. మీన్ పొజిషన్ ఇదే కదా. సో ఇక్కడ కూడా మీన్ పొజిషన్ ఇదే వస్తుంది. సో దీన్ని మనం రెడీ టు రిలీజ్ చేసామనుకోండి, ఇట్ మేక్స్ ద ఆసిలేషన్. So it makes the oscillations about the mean position, true motion, back motion. So front motion ఉంటుంది, back motion. So ఇదే వేలో ఫ్రంట్ లో వెళ్తుంది, బ్యాక్ లో వెళ్తుంది. అబౌట్ ద మీన్ పొజిషన్. దిస్ లైన్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ an mean position line. సో మీన్ పొజిషన్ లైన్ లో ఏం చేస్తుందమ్మా? పార్టికల్ అనేది, బ్లాక్ అనేది స్ప్రింగ్ కి అటాచ్మెంట్ చేసినప్పుడు మీన్ పొజిషన్ లో ఆసిలేట్ చేస్తుంది. సో ఆసిలేషన్స్ అంటే ఏంటి? వెన్ ఎవర్ ద ఆసిలేషన్ విల్ బి అకర్స్, దెర్ విల్ బి ఇంటర్నల్ మీనింగ్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్. డిస్టర్బెన్స్ అంటే ఏంటి? డిస్టర్బెన్స్ అంటే అక్కడ ఎక్కడో ఒక చోట మనకు నాయిస్ అనేది ఎగ్జిట్ కావాలి. ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ లో ఎక్కడ మనకు నాయిస్ లేదు స్ప్రింగ్ లో. కానీ ఎప్పుడైతే మనం మెకానికల్ ఫోర్స్ అప్లై చేసి దాన్ని రిలీజ్ చేస్తామో అప్పుడు బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ మేక్స్ ద ఆసిలేషన్ అబౌట్ ద మీన్ పొజిషన్. సో మీన్ పొజిషన్ లో ఇక్కడ చూడండి, మనకు పార్టికల్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ బ్లాక్. మనం ఏదైతే బ్లాక్ ని కన్సిడరేషన్ చేసామో ఆ బ్లాక్ ని పార్టికల్ గా మెజర్మెంట్ చేసుకోండి. స్ప్రింగ్ ని మనకు డిస్టర్బెన్స్ గా మెజర్మెంట్ చేస్తుంది. సో స్ప్రింగ్ మోషన్ ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంది? మనకు స్ప్రింగ్ మోషన్ విల్ బి అలాంగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. బ్లాక్ ఏ మోషన్ లో కలుగుతుంది? బ్లాక్ కూడా మనకి ఇదే మోషన్ లో ఉంటుంది. పార్టికల్ కూడా సేమ్ మోషన్ లో ఉంటుంది. సో పార్టికల్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ బ్లాక్. particle is in the direction of spring motion. సో స్ప్రింగ్ మోషన్ కూడా మనకి ఎలా ఉంది? టువర్డ్స్ ద రిజిడ్ సపోర్ట్ లోనే ఉంది. పార్టికల్ మోషన్ ఏదైతే మనం బ్లాక్ ని కన్సిడర్ చేసామో ఆ బ్లాక్ వాల్యూ కూడా ఏ విధంగా ఉంది? మనకు రిజిడ్ సపోర్ట్స్ కి టువర్డ్స్ లోనే ఉంది. సో స్ప్రింగ్ మోషన్ టువర్డ్ లోనే ఉంది. బ్లాక్ మోషన్ మనం ఏదైతే పార్టికల్ గా కన్సిడరేషన్ చేసామో ఆ పార్టికల్ మోషన్ కూడా మనకు టువర్డ్స్ రిజిడ్ సపోర్ట్ లోనే ఉంది. సో టూ మోషన్స్, వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ will be is in the direction of propagation of wave. It's called as a longitudinal wave. It is called as a longitudinal wave. Whenever the longitudinal wave should be exits,
there will be a existence of the compressions. There will be existence of compression and stretching. Compression and stretching. So compression, stretching compulsory occurs. So whenever the longitudinal waves will be generated, the wave is in the combination of compressions and stretchings. So for example, ఇదే బ్లాక్ ని మనం కన్సిడరేషన్ చేసినప్పుడు ఈ బ్లాక్ లో కొద్దిగా మనకి ఇలా వస్తుందమ్మా. మోషన్ ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే రిజిడ్ సపోజ్, తర్వాత మళ్ళీ ఇలా వచ్చేసి మనకి ఈ విధంగా బ్లాక్ ఏమవుతుందంటే మోషన్ చేస్తుంది. సో ఈ ఇంటర్ రీజియన్ ని మనం కంప్రెషన్ వాల్యూస్ గా తీసుకుంటాం. కంప్రెషన్ వాల్యూ. ఈ టోటల్ వాల్యూని ఎలా విధంగా తీసుకుంటామంటే మనకు స్ట్రెచింగ్ వాల్యూస్. సో స్ట్రెచింగ్. సో స్ప్రింగ్ లో మనకు కంపల్సరీగా స్ప్రింగ్ ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే కంప్రెషన్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ యాజ్ స్ట్రెచింగ్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ ద లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ విల్ బి జనరేటెడ్, దే షోస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కంప్రెషన్స్ అండ్ స్ట్రెచింగ్స్. కంప్రెషన్ అండ్ స్ట్రెచింగ్. సో కంపల్సరీగా కంప్రెషన్స్ అండ్ స్ట్రెచింగ్ కంపల్సరీగా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. So compression is nothing but it is a region of higher density. It is a region of higher density. Most important point, amma. Most important point. Compression is nothing but it is a region of highest density. సో ఈ కంప్రెషన్ రీజియన్ లో మాక్సిమం పార్టికల్స్ లొకేట్ అవుతాయి. దాన్ని మనం హయ్యర్ డెన్సిటీ రీజియన్ గా తీసుకుంటాం. whenever the longitudinal wave will be generated, longitudinal wave is a combination of compressions and stretching. So compression is nothing but it is a region of higher density. So after that one, stretching is nothing but it is a region of lower density. So stretching is nothing but it is a region of lower density. సో స్ట్రెచింగ్ వాల్యూలో మనకి ఎప్పుడు కూడాను లోయర్ డెన్సిటీస్ గా ఉంటాయి. ఈ టూ కాన్సెప్ట్స్ అనేటివి మనకు ఎన్సెట్ కాన్సెప్ట్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎన్సెట్ లో మనకు చాలా మటుకు 2019 లో మనకు మ్యాచింగ్ లో అడిగాడు. సో వన్ ఆఫ్ ద సైడ్ మనకు వేవ్ కేటగిరీస్ ఇచ్చినాడు. ఒక సైడ్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్, ప్రాపగేషన్ వేవ్, బీట్స్ అని ఇచ్చినాడు. సెకండ్ టైమ్ లో ఇలాంటివి కంప్రెషన్స్ ఇది ఇచ్చినాడు. రీజియన్ ఆఫ్ హయ్యర్ రీజియన్, ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ రీజియన్ ఆఫ్ హయ్యర్ డెన్సిటీ అండ్ ద రీజియన్ ఆఫ్ లోయర్ డెన్సిటీ అని. సెకండ్ వైపు వచ్చేసి మనకు సేమ్ యాంప్లిట్యూడ్, సేమ్ కాంబినేషన్ అని. థర్డ్ వచ్చేసి నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ అని. ఫోర్త్ వచ్చేసి మనకు ఏదో సంథింగ్ ఇచ్చినాడు, నాకు కూడా అంత గుర్తులేదు. సో మ్యాచింగ్ వేలో దీన్ని మనకు ఎక్కువగా యూజప్ చేస్తాడు. తర్వాత మనకు ఇదే కాన్సెప్ట్ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ లేదా ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ లో ఈ కాన్సెప్ట్ పైన ఎంసెట్ కాన్సెప్ట్ వ్యూ లో మనకు ట్రూ అండ్ ఫాల్స్ కండిషన్ లో ఇస్తాడు. సో పైన స్టేట్మెంట్ ఇస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంసెట్ కాన్సెప్ట్ లో రాసేటప్పుడు మనకు క్వశ్చన్ అరైజ్ ఎలా ఉంటుందంటే, ఇఫ్ ద లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్, వాట్ ఈస్ ద ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఫ్రమ్ ద బిలో అంటారు. సో ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఏమవుతుంది? కింద 4 ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు, ఇవే పెడతాడు మనకు. హయ్యర్ డెన్సిటీ హయ్యర్ రీజియన్, లోయర్ డెన్సిటీ లోయర్ రీజియన్, కాంబినేషన్ ఆఫ్ హయ్యర్ డెన్సిటీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లోయర్ రీజియన్. నాలుగోది ఆప్షన్ ఏదో ఒకటి నన్ ఆఫ్ ద అబోవ్ అని, ఆల్ ఆఫ్ అబోవ్ అని ఏదో ఒకటి పెడతాం. సో లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటే ఏమిటో మనం, లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ కంప్రెషన్స్ అండ్ స్ట్రెచింగ్. సో కంపల్సరీగా కంప్రెషన్ అండ్ స్ట్రెచింగ్ ఉంది. So whenever the combination of compression and stretching will be executed, there will be an internal meaning of region of higher density and the combination of region of lower density.
సో ఇది ఈ లాంగిట్యూడినల్ వేవ్ లో ఈ ఒక్క బేసిక్ కాన్సెప్టే చాలా సార్లు మనకు ఎంసెట్ కాన్సెప్ట్ లో రిపీట్ అయింది చాలా సార్లు. సో మ్యాచింగ్ లో అయినా ట్రూ ఫాల్స్ చెకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ లో అయినా ఈ రెండిట్లో కొద్దిగా వచ్చేది ఏదేమైనా ఉందా అంటే కొద్దిగా క్వశ్చన్ పేపర్స్ మనకి ఈజీగా పడినప్పుడు ఇలాంటి బేసిక్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనకు వస్తాయి. సో ఎంసెట్ కాన్సెప్ట్ వీలో కూడా ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మనమ్మ. లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అనేది థియరీ మాత్రమే, థియరీ కొద్దిగా ఎగ్జాంపుల్స్ ని మాత్రమే మనం చూసుకుంటాం. సో సెకండ్ వన్, సో సెకండ్ టైప్ సెకండ్ మెకానికల్ వేవ్. సో సెకండ్ మెకానికల్ వేవ్ ని చూద్దాం మనం. So second mechanical wave is called as a transverse wave. Transverse wave. Transverse wave. So what is a transverse wave? Transverse wave is nothing but the direction of vibrating particle. The direction of vibrating particle. The direction of vibrating particle is perpendicular to the direction of propagation. Is perpendicular to the direction of propagation. Direction of propagation of wave is called as a transverse wave. It is called as a transverse wave. So what is the transverse wave? Transverse wave is nothing but the direction of vibrating particle will be perpendicular to the direction of propagation. సో డైరెక్షన్ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ కి వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్ ఎలా ఉండాలమ్మా? పర్పెండిక్యులర్ గా ఉండాలి. సో దీన్నే మనము 2D మోషన్ లో క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. 2D మోషన్, సో 2 డైమెన్షనల్ మోషన్స్. సో 2 డైమెన్షనల్స్ ఉంటాయి. 2 డైమెన్షన్ గా ఈ వేవ్స్ ని మనం రిట్రైవ్ చేస్తాం. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్ అమ్మా ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. ఈ చాప్టర్ మొత్తం డిపెండ్ అయ్యేది దేనిపైన అంటే ట్రాన్స్వర్ వేవ్స్ మాత్రమే డిపెండ్. So transverse wave is nothing but the direction of vibrating particle will be perpendicular to the direction of propagation of wave. Then only it will be called as a transverse wave. So transverse wave. So ఈ transverse wave లో ఏముండాలి? Vibrating particle is perpendicular to propagation of wave. So for example, ఇది మనకు చాలా సార్లు మనం చూసింటాం. ఎవరైనా సరే జిమ్ కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఉంటే ఎవడైనా జిమ్ సెంటర్స్ కి, సో ఆ జిమ్ సెంటర్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు మనకు ఈ మజిల్స్, ఆర్మ్స్ కి ఉన్న మజిల్స్ గట్టిపడాలంటే మనకు 2 తాళ్ళు ఇస్తారమ్మ వాళ్ళు. సో 2 తాళ్ళు ఇచ్చి 2 చేతులతో దాన్ని ఊపమంటారు. సో ఆ మజిల్స్ ని ఆ ఎక్సర్సైజ్ లో యూజ్ చేసి అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసే వేవ్స్ ఏమంటే అక్కడ మనకు ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ ని క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాం. మీరు చాలా మంది చూసింటారు. సో సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగా ఉంటారు కాబట్టి మీరు చూస్తారు కూడా ట్రాన్స్వర్స్. సో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అంటే ఏం లేదమ్మా, మనకు ఏదైనా ఒక రిజిడ్ సపోర్ట్ కి ఒక తాడు, ఒక రూప్ ని మనం ఈ విధంగా ఫిక్స్ చేసామన్నది. సో ఈ రూప్ కి ఒక మనకు వైర్, ఎలాస్టిక్ వైర్ ని మనం, సో ఎలాస్టిక్ వైర్ తీసుకుందాం, ఎలాస్టిక్ వైర్. సో ఎలాస్టిక్ వైర్ ని ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఈ ఎలాస్టిక్ వైర్ ని మనకు అప్ అండ్ డౌన్ చేసామనుకోండి, అప్ అండ్ డౌన్. సో ఎలాస్టిక్ వైర్ ఏదైనా ఒక వైర్ కి ఒక రిజిడ్ సపోర్ట్ పట్టిన తర్వాత ఆ రిజిడ్ సపోర్ట్ నుంచి మనం అప్ అండ్ డౌన్ చేసామనుకోండి, అప్ అండ్ డౌన్, అప్ అండ్ డౌన్, అప్ అండ్ డౌన్. సో ఫ్రమ్ ద మెయిన్ పొజిషన్ లో అప్ డౌన్, అప్ డౌన్, అప్ డౌన్ చేస్తే ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకు? ఈ విధంగా ప్రొడక్షన్ అనేది వస్తుంది మాకు కంపల్సరీ. సో ఆ వైర్ అనేది ఈ విధంగా చేంజ్ అవుతుంది. సో ఈ వైర్ ఫస్ట్ ఎలాంటి ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ లో స్ట్రైట్ లైన్ లో ఉంటే మనము అప్ అండ్ డౌన్ చేసామనుకోండి, ఈ వైర్ ఏమవుతుంది? ఈ విధంగా మనకు లూప్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో అలా లూప్స్ ఏర్పడేదాన్ని మనం ఏమంటామంటే ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ అంటాం. ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్. సో ఏదైనా మీకు జనరల్ గా కూడా మీరు చేస్తూ ఉంటారు చిన్నపిల్లలే కాబట్టి. సో
సో ఏదైనా రిజిడ్ సపోర్ట్ కి ఒక తాడు కట్టిన తర్వాత ఆ తాడుని మనం పైకి కిందికి అంటున్నాం అనుకోండి. సో దాంట్లో మనకి ఏమో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, వేవ్ డిస్టర్బెన్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ డిస్టర్బెన్స్ ప్రొడ్యూస్ అయిన దాన్ని మనం ఏమంటాం ఇక్కడ ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ గా తీసుకున్నాం, ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్. సో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్ లో ఇక్కడ చూడండి అమ్మా. సో ట్రాన్స్వర్స్ వేవ్స్ లో మనకు వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఎలా ఉంది? వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఎప్పుడు కూడా మనకు టువర్డ్స్ ద రిజిడ్ సపోర్ట్ లోనే ఉంటుంది. వేవ్ ప్రాపగేషన్ విల్ బి టువర్డ్స్ ద రిజిడ్ సపోర్ట్, సో టువర్డ్స్ ద రిజిడ్ సపోర్ట్ లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది. పార్టికల్స్ ఏం చేస్తే ఇక్కడ పార్టికల్స్ మాత్రం కొన్నిసార్లు సమ్ ఆఫ్ ద పార్టికల్ విల్ బి అండర్గోస్ ద అప్ మోషన్, some of the particles will be undergoes the down motion. So up motion, down motions, up motion, down. So particle direction ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది మనకు, వేవ్ డైరెక్షన్ ఎక్కడ ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంది. రెండిటికి బిట్వీన్ లో యాంగిల్స్ ఎంత మెజర్మెంట్ తీసుకుంటాం మనకు 90 డిగ్రీ మెజర్మెంట్ వస్తుంది. సో దాన్నే మనం ట్రాన్స్వర్ వేవ్స్ అంటాం, ట్రాన్స్వర్ వేవ్. సో ట్రాన్స్వర్ వేవ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ the direction of vibrating particle is perpendicular to the direction of propagation of wave, it is called as a transverse wave, so transverse wave దాన్ని మెజర్మెంట్ గా తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రూప్ వాల్యూని తీసుకుందాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే వాల్యూని ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, కొద్దిగా సైంటిఫిక్ వేలో తీసుకుందాం ఇక్కడ మనం. సో ఏదైనా ఒక ఎలాస్టిక్ వైర్ ని ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ లో పెడదాం. సో ఎలాస్టిక్ వైర్, ఈ ఎలాస్టిక్ వైర్ ని మనం ఏం చేస్తాం? సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఎలాస్టిక్ వైర్. సో దీన్ని ఏం తీసుకున్నాం మనం? ఎలాస్టిక్ వైర్. సో ఎలాస్టిక్ వైర్ తీసుకున్నాం, ఆర్ ఎలాస్టిక్ రూప్. సో ఈ పొజిషన్ మనం ఏమంటాం? ఈ పొజిషన్ ని ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అన్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. సో ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ లో పెట్టాం. సో మెకానికల్ ఎనర్జీ ఎక్కడ సప్లై చేయలేదు. సో whenever we apply the sum of mechanical energy at this point, at least point, then we undergo the up and down motion. So if we drag out it up and down motion. So up and down motion చేస్తే, if we consider the different particles, so it is a first particle, here I can take here second particle, here I can take third particle, here fourth particle, it should be taken as fifth particle, it should be taken as sixth particle, here it should be taken as seventh particle. సో డిఫరెంట్ పార్టికల్స్ కి తీసుకున్నాం. ఎక్కడ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్, ఇంకా మనం మెకానికల్ ఫోర్స్ అప్లై చేయలేదు. సో whenever we apply the mechanical force, then we jerk out the up and down motions. సో అప్ అండ్ డౌన్ మోషన్ చేసామనుకోండి, అప్ అండ్ డౌన్ మోషన్ చేస్తే మనకు వాల్యూ ఎలా వస్తుంది? సో ఇది రిజిడ్ సపోర్ట్, దీన్నే మనం ఏమంటాం? డిస్టర్బెన్స్. సో డిస్టర్బెన్స్ చేసినప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది మనకు? డిస్టర్బెన్స్. సో ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ పార్టికల్ ఇక్కడనే ఉంటుంది, సెకండ్ పార్టికల్. సో ఫస్ట్ ఇది ఎలాస్టిక్ వైర్ కాబట్టి ఎలాస్టిక్ వైర్ ఇలానే తీసుకున్నాం, ఫస్ట్ పార్టికల్ ఇలానే ఉంటుంది. సెకండ్ పార్టికల్ ఏంటి? సెకండ్ పార్టికల్ హయ్యర్ రీజియన్ కి వెళ్తుంది. ఫస్ట్ పార్టికల్ హయ్యర్ రీజియన్, సెకండ్ పార్టికల్ కూడా హయ్యర్ రీజియన్ కి వెళ్తుంది. తర్వాత థర్డ్ పార్టికల్ ఏమవుతుంది? ఇక్కడే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఉంది. ఫోర్త్ పార్టికల్ కొద్దిగా హయ్యర్ రీజియన్, ఫిఫ్త్ పార్టికల్ ఇంకొద్దిగా హయ్యర్ రీజియన్, సిక్స్త్ పార్టికల్ మళ్ళీ కొద్దిగా హయ్యర్ రీజియన్, సెవెంత్ పార్టికల్ ఇక్కడనే ఉంది. సో ఈ పార్టికల్స్ మోషన్ ని మొత్తాన్ని మనం కన్సిడరేషన్ చేసామనుకో. సో ఈ పార్టికల్ మోషన్ ని మొత్తాన్ని కన్సిడరేషన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది, మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది, అన్ని ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇదే వాల్యూని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫిఫ్త్ పార్టికల్ సిక్స్త్ పార్టికల్ ని పల్స్ రేట్ చూపించాలి కాబట్టి ఫోర్త్ పార్టికల్ ఈక్విలిబ్రియం కింద తీసుకుంటాం. ఇక్కడ ఫోర్త్ పార్టికల్, ఫిఫ్త్ పార్టికల్ ని ఇక్కడ తీసుకుంటాం, సిక్స్త్ పార్టికల్ కొద్దిగా, సెవెంత్ పార్టికల్ ఇంకోటి. సో ఈ మొత్తాన్ని మనం డ్రాగ్ అవుట్ చేసామనుకోండి, మనకి ఏం వస్తాయి? లూప్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. లూప్స్ విల్ బి ఫామ్. సో ఇక్కడ లూప్స్ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి? ఆరిజిన్ 0 పాయింట్, ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం? ఫస్ట్ పార్టికల్, సెకండ్ పార్టికల్, థర్డ్ పార్టికల్, ఇక్కడ ఫోర్త్ పార్టికల్, ఫిఫ్త్ పార్టికల్, సిక్స్త్ పార్టికల్, సెవెంత్ పార్టికల్. సో ఫస్ట్ పార్టికల్ చూడండి అప్వర్డ్ మోషన్ లోనే ఉంది, సెకండ్ పార్టికల్ ఏంటి? అప్వర్డ్ మోషన్. థర్డ్ పార్టికల్ ఏంటి? లీస్ట్, ఏం లేదు అక్కడ మనం.
ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ లో మాత్రమే ఉంది. ఫోర్త్ పార్టికల్ డౌన్వర్డ్ మోషన్ లో వచ్చింది, ఫిఫ్త్ పార్టికల్ డౌన్వర్డ్ మోషన్ లోనే వచ్చింది, సిక్స్త్ పార్టికల్ డౌన్వర్డ్ మోషన్ లో వచ్చింది, సెవెంత్ పార్టికల్ ఈక్విలిబ్రియంలోనే ఉంది, ఈక్విలిబ్రియంలోనే ఉంది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ వైర్ ని జర్క్అవుట్ చేస్తామో పైకి కిందికి, అప్పుడు ఈ లూప్స్ అనేటివి ఏర్పడతాయి మనం, లూప్స్ అనేటివి సెకండ్ టైంలో. సో ఇదే వైర్ ని మనం రీట్రైవ్ చేస్తూనే ఉన్నాం అనుకోండి, సెకండ్ టైంలో వేవ్ జనరేషన్ ఏమవుతుంది, రివర్స్ వేయచ్చు. సో రివర్స్ వాల్యూ అంటే ఈ విధంగా జనరేట్ అవుతుంది. సో ఈ విధంగా వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఆరిజిన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇది ఇలానే ఉంటుంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్టికల్, సెకండ్ పార్టికల్, థర్డ్ పార్టికల్ అక్కడనే ఉంటుంది, మళ్ళీ ఫోర్త్ పార్టికల్ మళ్ళీ పైకి వస్తుంది, ఫిఫ్త్ పార్టికల్ అప్వర్డ్ మోషన్, సిక్స్త్ పార్టికల్ అప్వర్డ్ మోషన్, సెవెంత్ పార్టికల్ ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. సో ఫస్ట్ కేసులో ఏం చేసినాం, ఫస్ట్ 1 సెకండ్ లో ఫస్ట్ పార్టికల్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉంది, సెకండ్ డైరెక్షన్ లో ఏమైంది, ఫస్ట్ పార్టికల్ డౌన్వర్డ్ లోకి వచ్చింది. సో ఫస్ట్ పార్టికల్ ఈ సైడ్ లో ఏమైంది, పార్టికల్ అప్వర్డ్ మోషన్ లో ఉంటే ఈ సైడ్ లో ఏమిటి, డౌన్వర్డ్ మోషన్. ఇక్కడ కూడా అంతే, సెకండ్ పార్టికల్ అప్వర్డ్ మోషన్, సెకండ్ డయాగ్రామ్ లో ఏముంది, డౌన్వర్డ్ మోషన్. థర్డ్ పార్టికల్ ఏం చేంజ్ లేదు, ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్ లోనే. సో మళ్ళీ ఫోర్త్ పార్టికల్ డౌన్వర్డ్ లో వస్తే ఇక్కడ ఫోర్త్ పార్టికల్ ఏమైంది, అప్వర్డ్ మోషన్. సో ఫిఫ్త్ పార్టికల్ డౌన్వర్డ్ లో ఉంటే ఫిఫ్త్ పార్టికల్ ఇక్కడ ఏమైంది, ఫార్వర్డ్ మోషన్. సో సిక్స్త్ పార్టికల్ డౌన్వర్డ్ మోషన్ లో ఉంది, ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది, అప్వర్డ్ మోషన్. సెవెంత్ పార్టికల్ అన్ని అలానే. సో వైర్ ని పట్టుకున్న తర్వాత మనము దాన్ని కిందికి పైకి ఎంతూనే ఉన్నాం అనుకోండి. సో అప్ అండ్ డౌన్ జర్కిస్తుంటే కొన్ని లూప్స్ పై వైపున వస్తుంటాయి, పై వైపున ఫామ్ అవుతాయి, మళ్ళీ కొన్ని లూప్స్ ఏమవుతాయి, ఆర్డినరీ లూప్స్ అనేటివి చేంజ్ కావాలి. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ పార్టికల్ ఫస్ట్ బంప్ పైన వస్తే సెకండ్ బంప్ ఎక్కడికి రావాలి, డౌన్వర్డ్ లోకి రావాలి. సో ఫస్ట్ సెకండ్ లో ఇక్కడ వాల్యూ బంప్ కిందికి వచ్చింది అనుకోండి, సెకండ్ లో ఎక్కడికి రావాలి, మనకు బంప్ అనేది పైకి రావాలి. సో పార్టికల్ ఎగ్జిక్యూట్. సో పార్టికల్ నేచర్ ఏముంది, పార్టికల్ నేచర్ పర్పెండిక్యులర్ ఉంటే డౌన్వర్డ్ లో అయినా ఉంది లేదా అప్వర్డ్ లో అయినా ఉంది. కానీ వేవ్ ప్రాపగేషన్ ఎంత, వేవ్ ప్రాపగేషన్ షుడ్ బి అలాంగ్ ద రిజిడ్ సపోర్ట్. సో ఇది వేవ్ ప్రాపగేషన్ అంటాం. ఈ డైరెక్షన్ ఏమిటి, ఇక్కడ వేవ్ ప్రాపగేషన్. ఇదేంటిది, వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్. ఇట్ ఈస్ ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ పార్టికల్. సో పార్టికల్ అనేది జస్ట్ వైబ్రేట్ అయింది అబౌట్ దేర్ మీన్ పొజిషన్. సో మీన్ పొజిషన్ లో ఫస్ట్ పార్టికల్ 1/2 సెకండ్ లో పైకి వెళ్ళింది, సమ్ అవుట్ టైం లో మళ్ళీ ఏమవుతుంది, డౌన్వర్డ్ లోకి వస్తుంది, అంతేగాని ఈ వైపు ట్రాన్స్ఫర్ కాదన్నమాట. సో